بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ. ناظرین، عوامی ایکشن کمیٹی نے بڑا کام کیا آزاد کشمیر میں، اور انہوں نے حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا تھا. لیکن عوامی ایکشن کمیٹی اب دوبارہ سر اٹھا رہی ہے، چونکہ ان کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. جس ریٹ پہ کہا گیا تھا کہ اس ریٹ پہ ان کو بجلی دی جائے گی، ایسا ممکن نہیں ہو سکا. اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب یاسر عارف صاحب. یاسر عارف صاحب سے جانتے ہیں کہ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے اب کیوں تل ملا رہی ہے، کیا غصہ ہے ان میں، اور دوبارہ سر اٹھا رہی ہے، کیا مسئلہ کیا ہے؟ بہت شکریہ مانگٹ صاحب. مانگٹ صاحب، جیسا کہ اس کے اوپر تو ہمارے درجنوں پروگرام ہو چکے کہ عوامی ایکشن کمیٹی آزاد کشمیر کے اندر جو تھی اس کے 2-3 بڑے مطالبات تھے. ان میں سے 2 اہم مطالبات تھے جن کے اوپر حکومت نے اس وقت انہیں یقین دہانی کروائی تھی. ایک تو یہ تھا کہ آٹے پہ سبسڈی دی جائے گی، اور نمبر 2 یہ تھا کہ بجلی جو ہے نا اس میں رعایت دی جائے گی. اس وقت حکومت نے تحریری طور پہ جو عوامی ایکشن کمیٹی کا جو مطالبات تھے ان کو منظور کیا. آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر، ان کی کیبنٹ کے لوگ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کے پاس گئے. وہاں پہ جا کے انہیں اس صورتحال کی نزاکت کا اندازہ کروایا. اس پر جو ہے نا 23 ارب روپے کا آٹے کی سبسڈی کے حوالے سے انہوں نے گرانٹ جاری کیا، جو بنیادی طور پہ ایک تاوان تھا چودھری انوار الحق صاحب کی کرسی بچانے کے لیے. اگر اسے حقیقت کی نظر سے، حقیقت کی آنکھ سے دیکھا جائے تو وہ تاوان ادا کیا وفاق کی حکومت نے، وفاقی اداروں نے آزاد کشمیر میں چودھری انوار الحق صاحب کو بچانے کے لیے. تو اس تاوان کے عوض آٹے کا معاملہ تو یکسو ہو گیا. البتہ جو بجلی کے بلز ہیں، بجلی کا فی یونٹ ریٹ ہے 3 روپے، جو ایک بہت بڑا جس کے اوپر ہوا کھڑا ہوا تھا اور ایک ناقابل عمل اقدام نظر آ رہا تھا. تو واقعی یہ ناقابل عمل تھا، کیونکہ آج کے اس دور کے اندر جب ہر چیز کے اوپر آپ اگر نظر دوڑائیں تو 3 روپے یونٹ تو یہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ناممکن سی بات ہے. ہم تبھی کہہ رہے تھے کہ یہ بجلی کے اس وعدے کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکے گا. انوار الحق صاحب نے، انہیں پتا تھا پہلے سے، جب وہ معاہدہ کر رہے تھے وفاق کے اندر، اس وقت ایک بڑی ایکشن کمیٹی کا ایک طوفان کو اور مارچ کو ٹالنے کے لیے، اس وقت بھی وہ اس بات سے آگاہ تھے کہ اس پہ عمل درآمد ممکن نہیں ہے، کیونکہ ان کے اعداد و شمار تو سب لوگ مانتے ہیں بہت ایکوریٹ ہوتے ہیں. لیکن انہوں نے اس وقتی طور پہ لالی پاپ دینے کے لیے خود بھی میڈیا کے اوپر آ کے پریس ٹاک کی، اور بڑے سارے نیشنل میڈیا نے اس کو اٹھایا اور یہ بات کر لی. اب جب عمل درآمد کی باری آئی تو انہوں نے تقریباً 2 ماہ تک انہوں نے بلات جاری نہیں کیے. 1-1.5 ماہ تک بلز جاری نہیں کیے، کیونکہ بلوں کے اوپر، کیونکہ جو سرچارج اور دیگر جو چیزیں ہیں اس کے اوپر جو لوازمات ہوتے ہیں وہ جب سامنے آنے تھے اور نتیجتاً اس کے اوپر پھر ایک رد عمل شروع ہونا تھا، تو انہوں نے وقتی طور پہ اس کو ٹال مٹول سے کام لیا. اب انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن کیا. نوٹیفیکیشن میں گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ پچھلے واجبات جو ہیں وہ پرانے ریٹ پہ ادا کریں. جو پچھلے واجبات تھے نا، اس معاہدے سے پہلے کے واجبات جتنے بھی تھے، لوگوں نے کافی عرصہ سے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بلات آزاد کشمیر میں جمع نہیں کروائے ہوئے، تو وہ پرانے ریٹس پہ ادا کریں اور 12 قسطوں کے اندر جمع کروائیں. یہ حکومت نے نوٹیفیکیشن کیا ہے. اور جو معاہدے کے بعد کے جو دیگر چارجز ہیں اس کی انہوں نے معافی کے حوالے سے بھی اس کے اندر ذکر کیا ہوا ہے. اب عوامی ایکشن کمیٹی نے جو مطالبہ کیا تھا اور جس مطالبے کی منظوری ہوئی تھی وہ یہ تھا، اس کے اوپر ان کا مطالبہ یہ ہے کہ نئے ریٹس کے مطابق ہم پرانے واجبات بھی دیں گے. معاہدے سے پہلے کے جتنے واجبات، اور معاہدہ بھی یہی ہوا تھا کہ وہ پرانے نئے ریٹس کے مطابق دیں گے اور 24 قسطوں میں دیں گے. 12 قسطوں میں نہیں، 24 قسطوں میں دیں گے. اب اس کے اوپر گورنمنٹ اور عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان ایک رفٹ شروع ہو چکی ہے، ایک نئی دوبارہ سے ایک ٹھن چکی ہے. اور یہ جو ٹھنی ہے نا، یہ اس بار اتنا کوئی نارمل کرائسس نہیں ہوگا، کیونکہ انوار الحق صاحب نے جو چالیں، جو ٹیکٹس کر کے پہلے جو ہے نا ان سب کو گمراہ کر دیا اور سب کو اپنے ٹریک سے اتار دیا اور ان کی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے انہوں نے جو کچھ کرنا تھا کر دیا. اب کیونکہ سب لوگ اس بات سے باخبر اور آگاہ ہیں، اب کی بار اس بجلی کی فی یونٹ سستی رعایتی بجلی کے حوالے سے انوار الحق صاحب کو اپنی کرسی کی قربانی بہرحال دینا پڑے گی، کیونکہ انہوں نے جو وعدہ کیا تھا اس کے اوپر وہ عمل درآمد نہیں کروا سکتے. لیکن پھر کوئی نہ کوئی سیاسی حالات ایسے پیدا ہو جائیں گے کہ جناب انوار سرکار جو ہے وہ پتلی گلی سے نکلنے میں کامیاب ہو جائے گی. دیکھیں، ان کا جادو کبھی کبھی تو سر چڑھ کے بولتا ہے. وہ کیونکہ جادو ہے تو سر چڑھ کے تو بولتا ہے. اس کے پیچھے بھی ایک سٹوری ہے، پھر کبھی بات کریں گے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ انوار الحق صاحب نے پچھلے عرصے میں اس سارے کرائسس کو، جسے آپ کا ٹھنڈا کرنے کے لیے، خود جا کر اپنے آپ کو مقبول اور قابل قبول پرائم منسٹر اور چیف ایگزیکٹو ثابت کرنے کے لیے باغ کے اندر، حویلی کے اندر، میرپور بمبر کے اندر مختلف جگہوں پہ انہوں نے اپنی ریلیاں کی، اپنے جلسوں کا انعقاد کیا.
माँ सवाई शर्की बाग के जो सरदार मीर अकबर खान साहब वजीर ज़राअत हैं, उनका एक मौसम की खराबी के बावजूद बहुत भरपूर जलसा हुआ। उसके अलावा कहीं भी अनवार सरकार को किसी जलसे में किसी कंस्टिट्यूंसी के अंदर कोई ख़ास पजीराई नहीं मिली। वस्ती बाग के अंदर भी उनका एक जो प्रोग्राम हुआ था रात के बहुत लेट तक, वो भी खासा कामयाब जलसा था। उसके अलावा जहां जहां भी गए उनकी छोटी जलसियां थी। अब शर्की बाग के अंदर सरदार मीर अकबर खान के इस जलसे के बाद अनवार अल हक साहब का मोराल जो है हमने देखा वो बड़ा अप था। वहां पे उन्होंने उन प्रोग्रामात के अंदर जो गुफ्तगू की, उस गुफ्तगू के अंदर भी उन्होंने इस बात का बरमला इज़हार किया था कि ये जो आप डेवलपमेंट के लिए एक रेड़ा पुल का एक मुतालबा था वहां के लोगों का था, उन्होंने उसका हवाला देते हुए लोगों को मुखातब करके इनडायरेक्टली एक बात कहने की कोशिश की थी, जो बात शायद लोगों ने पिक तो नहीं की, लेकिन अब ये जब नोटिफिकेशन हुआ तो उसके बाद लोग समझ गए कि वो बात क्या कहना चाहते थे। वो बात ये थी कि जब आप मुझसे डेवलपमेंट का मुतालबा कर रहे हैं, जब आप मुझसे इस पुलों के बनाने का मुतालबा कर रहे हैं, दीगर तरक्याती कामों का, सड़कों का मुतालबा कर रहे हैं, तो मेरे पास तो एक वही बजट है, वही मेरे पास कुछ 20-22-25 अरब रुपया पड़ा हुआ है। अगर वो कहेंगे मैं सब्सिडी और बिजली के सस्ता होने पे लगा दूंगा तो फिर आपका ये तरक्की का अमल रुक जाएगा। ये फैसला फिर आपने करना है कि हमने तामीर और तरक्की करनी है या आपको सब्सिडाइज आटा देना है और सब्सिडाइज बिजली देनी है, ये फैसला आपने करना है। ये उन्होंने एक इनडायरेक्टली एक मखसूस अंदाज के अंदर ये मैसेज लोगों तक कन्वे किया। लेकिन लोग इस वक्त, क्योंकि अवामी एक्शन कमेटी उसकी जड़ें अब हर जगह पे मौजूद हैं और वो इतने हाइपर हुए हैं कि उन्होंने जो कुर्बानियां दे के, यानी अब पहले से भी ज्यादा शिद्दत के साथ लोग सामने आएंगे, शिद्दत के साथ लोग सामने में आएंगे, क्योंकि लोग अब यूज टू हो चुके हैं। अब हमारी एक कहा जाता है इस अवामी एक्शन कमेटी के बारे में, किसी का कहना है, मैं कोड कर रहा हूं, मैं खुद इसको ऑन तो नहीं कर रहा, उनका कहना है कि ये अवामी एक्शन कमेटी, ये तहरीक क्या थी कि 1000 साल गुलामी की तारीख ये है कि जब भी कुर्सी के ऊपर कोई बैठा हुआ कमजोर शख्स देखो तो उसके ऊपर चढ़ दौड़ो। ये किसी ने बड़ा तारीखी कॉल का तो हम डे वन से यही कह रहे हैं कि अनवार अल हक साहब, जिनके साथ एक बंदा भी नहीं है और महज इस्टेब्लिशमेंट के सहारे पर वो अब तक वो चले आ रहे हैं और वफाक के सहारे पे चले आ रहे हैं, वो एक कमजोर प्राइम मिनिस्टर है जिसका अवाम के अंदर जिसकी कोई रूट्स नहीं है, कोई जड़ें नहीं है। यार तो मेरी बात सुनो, देखें यासर आरफ साहब, आपने अपनी कहावत कही कि जी इस्टेब्लिशमेंट ने इनके ऊपर हाथ रखा हुआ है और ये कमज़ोर हुकूमत है। एक कहावत हमारे यहाँ भी मशहूर है कि पिंड दा चौधरी मुसल्ली ते भी हथ रख देवे ना तो मुसल्ली भी वड्डा बदमाश बन जाता। ये साढ़े पास एक कहावत यार, इस्टेब्लिशमेंट जिसके ऊपर हाथ रखती है फिर वो ताकतवर तो बनता है कि नहीं? मान गए, इसके ऊपर तो दो राय मांगड़ साहब है ही नहीं है, तो फिर और कौन सी ताकत चाहिए भाई? हमने देख लिया, लेकिन अवाम के अंदर एक जो गम और गुस्से का आलम है गुज़िश्ता 1-1.25 साल से, वो इस्टेब्लिशमेंट की उस मदद को भी एक वक्त से ज्यादा अनवार अल हक साहब के हक में नहीं रहने दे रहा। नहीं, अब अवामी एक्शन कमेटी जो है कब दोबारा एक्शन में आ रही है? मेरे ख्याल में इस महीने के एंड पे उन्होंने एक कॉल दी हुई है और अभी इसका नहीं, सॉरी, इसका उन्होंने मुतालबा कर दिया इसके ऊपर कि हमारे आज उनका नोटिफिकेशन भी मैंने आपके साथ शेयर किया, उन्होंने भी अपना गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के जवाब में वापस नोटिफिकेशन उन्होंने दे दिया। अब इसके बाद हुकूमत के और उनके बैक चैनल मुज़ाकरात का अमल तो चल रहा है। मेरे ख्याल में मुज़ाकरात होंगे, जब उन्हें वादे तौर पर कह दिया जाएगा कि ये मुमकिन नहीं है तो उसके बाद वो अपनी तारीख। और मुमकिन कैसे है कि पाकिस्तान में तो 5.5 रुपए मजीद महंगी कर दी गई है। ऐसे ही है, तो हम तो जनाब एक मकान किराए पे मुजफ्फराबाद लेंगे, वहां शिफ्ट हो जाएंगे जहाँ 3 रुपए यूनिट मिलेगी। आप तशरीफ ले मांगड़ साहब, आपके लिए लेकिन पहले इंप्लीमेंट तो होना यार। वो ये पूरी 24 करोड़ अवाम है, बाकी उसके बारे में भी देखना है। खैर, क्योंकि ये माहिदा ही जो गलत हुआ और हम बारहा ये कह रहे हैं, अब तो तहकीकाती इदारों की रिपोर्ट्स मौजूद हैं, एक बड़े मोतबर तहकीकाती इदारे की रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि इस अवामी तहरीक को मुकम्मल तौर पर अनवार अल हक साहब की सरपरस्ती हासिल थी। उन्हें वक्ती तौर पे ज़रूरत था कि क्राइसिस क्रिएट हो ताकि मेरी नालायकियों और नाअहलियों की तरफ तवज्जो न जाए बल्कि इस क्राइसिस की तरफ जाए, और कोई उनका बड़ा मददगार भी था। अब शायद वो मददगार भी उस तरह उनके साथ नहीं रहा, वो भी जा चुका या जाने वाला है और नए आने वाले की एक डायरेक्शन होगी। तो अनवार अल हक साहब के लिए मुश्किल होगा कि वो प्रूव करें, खुद को साबित करें, हर एक बात के ऊपर जाके वो इस्टेब्लिशमेंट के कान में जो है ना जाके उनके गिले शिकवे ना करें। अब देखें, पाकिस्तान के अंदर टैक्सेस लगे, मांगड़ साहब लगे, हुकूमत के ऊपर प्रेशर पड़ा, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी प्रेशर था, लेकिन हुकूमत ने ऑन किया ना जो वहां पे बैठे हुए और लगा दिए भाई जी। और अनवार अल हक साहब ने भी अपने बजट के अंदर ये टैक्सेस उन्होंने कबूल नहीं किए, ये वहां पे नहीं लगाए, यही रोना रोया कि मेरे ऊपर प्रेशर पड़ जाएगा। ओ हुजूर, अगर प्रेशर आपके ऊपर पड़ना है, आप प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इस कुर्सी पे ऊपर बैठे हुए क्यों हैं? नहीं कर नहीं सकते, वो शेर बड़ा तारीखी है, कुछ कर नहीं सकते तो
कुछ छोड़ नहीं। क्यों नहीं देते, कुर्सी है ये तुम्हारा, डैश 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 तो नहीं है। ठीक है, नहीं लेकिन यासर आरफ साहब, आप इधर मेरे प्रोग्राम में कहते रहे कि अवामी एक्शन कमेटी के सामने इनको घुटने टेक देने चाहिए, मुतालबात मानने चाहिए। अवामी एक्शन जो है, अवामी एक्शन कमेटी जो है, अवामी मुतालबात थे और जो मुआहदा हुआ उस पर अमल दरामद भी होना चाहिए, क्योंकि अवाम अपने हकूक़ के लिए निकली थी और अपने हकूक़ के लिए उन्होंने अपने सारी कुर्बानियाँ दी हैं। अब ये कहना कि इसके पीछे अनवार सरकार ही थी, अनवार सरकार थी या नहीं, जो मुआहदा हुआ उसके ऊपर अमल होना चाहिए। मांगर साहब, हम अपने उस स्टेटमेंट के ऊपर कायम है, और कोई भी शख्स अवामी एक्शन कमेटी की जो उनकी अवाम के हकूक़ के हवाले से कॉल थी उसको डिसऑन नहीं करता। माहिदा गवर्नमेंट ने करना होता है ना, माहिदे आपने जत्थों के शराइत के ऊपर तो नहीं करने होते। 3 रुपए बिजली यूनिट की तुक, मांगट साहब आप मुझे बताएं, इस दौर के अंदर कहीं बनती थी? ये गवर्नमेंट को, अनवारुल हक साहब को, उनकी कैबिनेट को, उनके लोगों को यार, जब जत्थों का खून चूसा जाए, जब जत्थों का खून चूसा जाए तो जत्थे सड़कों पे आएंगे तो जत्थों की बात फिर किस तरह हुकूमतें नहीं मानेंगी? अगर पाकिस्तान में जत्थे सड़कों पे नहीं आ रहे ना, तो ये हुकूमतों की जनाब वाली खुशफहमी है। किसी क्राइसिस के नतीजे में एक एग्रीमेंट करके चीज को कागज पे लाया जाता है ना, तो वो किया जाता है जो होना हो, अनहोनी नहीं कागज पे लाई जाती। मैं माजरत चाहता हूँ, ये यूनिट अगर उस वक्त की हुकूमत जो अनवार सरकार की यही हुकूमत थी, इसने और पाकिस्तान की हुकूमत ने अवाम का गम और गुस्सा देख के वो मुआहदा किया था, उस पर अमल दरामद होना चाहिए। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। शमशाद मांगट और यासर आरिफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।